Welcome you all to the YouTube channel Maske Coaching Classes, Delhi Gate, Ahilyanagar. Today we are going to understand a very much important topic regarding the 5th chapter, oscillation. So as we are going to see today the composition of a two simple harmonic motion having a same period and along a same path. At very initial state, we have to very clearly know that what basically a simple harmonic motion is. In a simple harmonic motion, we are well known, a particle has a fixed reference point, and with respect to that reference point, the particle moves in a to and fro motion along the same path, a periodic motion along which a particle moves to and fro motion along the same path called as simple harmonic motion. And for that, if we are consider two particles and the two particles having same period, they have a same period but slightly differ amplitude and slightly differ phase. We are consider a two particle performing simple harmonic motion along the same path with a slightly differ the amplitude and a phase. And regarding that, initially we are just going to understand that will be the displacement for a first particle. So in a first point reference, that is a displacement of particle, first particle performing simple harmonic motion, and that is given by x1, which is equal to the a1 sine omega t plus phi 1. This is the displacement regarding the particle, that first particle which performing a simple harmonic motion. Now we are moving towards the second particle. We have one more particle, and the displacement of another particle is given by that is our x2, which is equal to the a2 sine omega t plus that will be the phi 2. Basically what the x1 is the displacement regarding the first particle, where a1 is the amplitude, omega t is our phase difference, and that is a phi is a phase difference. So that omega is the angular frequency and t is the time. This is a displacement equation regarding the first particle. This is the displacement equation regarding the second particle. Now we have to composite it. When the two particles of which performing a simple harmonic motion get composed, their amplitude will be the resultant of a vectors addition of a two individual displacement, means at resultant displacement that will be the x, which is equal to the x1 plus x2. इकडे लक्ष द्या, काही गोष्टी इथं खूप क्लिअरली अंडरस्टँड करूयात आपण. पहा, आपण काय कन्सिडर केलंय, आपण दोन पार्टिकल कन्सिडर केलेले आहेत आणि ते दोन पार्टिकल्स सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करत आहे. बरं, बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन काय आहे? ए बाळ, इकडे लक्ष दे, माझ्याकडे पहा. सिंपल हार्मोनिक मोशन काय आहे? सिंपल हार्मोनिक मोशन म्हणजे काय? तर सिंपल हार्मोनिक मोशन म्हणजे आपल्याला यामध्ये काय पाहायला भेटतं रे? तर सिंपल हार्मोनिक मोशन म्हणजे पार्टिकलचं असं मोशन ज्यामध्ये पार्टिकलला एक फिक्स रेफरन्स पॉइंट असतो आणि त्या रेफरन्स पॉइंटच्या रिस्पेक्ट मध्ये पार्टिकल टू आणि फ्रो मोशन परफॉर्म करत आहे. पार्टिकल काय करत आहे?
पार्टिकल टू आणि फ्रो मोशन परफॉर्म करत आहे. टू म्हणजे पुढे जात आहे, त्या पॉइंटला परत येत आहे. फ्रो म्हणजे मागे येत आहे, परत त्या पॉइंटला येत आहे. ज्या वेळेस तो पार्टिकल टू आणि फ्रो मोशन परफॉर्म करत असेल तर तो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करत आहे असं आपण म्हणतो. मग मी काय कन्सिडर केले? मी दोन पार्टिकल कन्सिडर करत आहे. वी आर कन्सिडर टू पार्टिकल्स. We are consider a two particle which perform a simple harmonic motion along the same path. They are slightly differ frequency, they are slightly differ phase, and they are differ in a amplitude. लक्षात घ्या, इथे काही गोष्टी खूप क्लिअरली लक्षात घेतल्या पाहिजे. आपण एक पार्टिकल कन्सिडर केलेले आहेत दोन असे पार्टिकल्स जे की सेम त्यांचं काय आहे, पाथ सेम आहे. म्हणजे माझा पहिला पार्टिकल आहे, पहिला पार्टिकल इथं व्हायब्रेट होत आहे, तर दुसरा पार्टिकल पण इथेच व्हायब्रेट होत आहे ह्याच लाईनला. फक्त पहिल्या पार्टिकलचं फेज जर असं असेल, दुसऱ्या पार्टिकलचं फेज चेंज आहे. म्हणजे दोन पार्टिकल ज्यांचं अँप्लिट्यूड डिफरन्स वेगळे आहे. पहिल्याचं अँप्लिट्यूड असं आहे, दुसऱ्याचं मोठं काय असेल. मग आता यामध्ये काय केलंय, ज्या वेळी दोन पार्टिकल ज्यांचं जे की सेम काय करत आहेत, सेम पाथ मध्ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करत आहे, त्या दोघांचं कंपोजिशन होत आहे. ते दोघं एकामेकावर ओव्हरलोड होत आहेत, ते दोघं एकामेकावर सुपर इम्पोज होत आहेत. आणि ते दोघं एकामेकावर सुपर इम्पोज झाल्याने आपल्याला जो नवीन रिझल्टेंट डिस्प्लेसमेंट किंवा नवीन आपल्याला जो प्रोव्हाइड होत आहे, दॅट इज रिझल्टेंट डिस्प्लेसमेंट. That resultant displacement is a vector addition of each individual displacement. एक कन्सेप्ट इथं मी खूप क्लिअरली सांगत आहे. मी पहिल्यांदा एक पहिला पार्टिकल कन्सिडर केलेला आहे जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करत आहे. त्याच्यासाठी ही डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन तुम्हाला माहित आहे, तुम्ही पाहिलेली आहे. त्यानंतर मी काय करत आहे, दुसरा पार्टिकल आहे आणि दुसरा पार्टिकल पण त्याच पाथ मध्ये काय करत आहे, सिंपल हार्मोनिक मोशन. त्यासाठी पण मी ही इक्वेशन दाखवलेली आहे. मग मी काय करत आहे, हे दोन्ही पार्टिकल हे कंपोज होत आहेत. कंपोज होत आहे म्हणजे एकामेकामध्ये मिक्स होत आहे, म्हणजे सुपर इम्पोज होत आहे. आणि त्याच्यामुळे जी रिझल्टेंट डिस्प्लेसमेंट पाहायला भेटत आहे ह्या दोघांचं वेक्टर ऍडिशनच्या बरोबर असेल. बरोबर. मग मी काय करत आहे, x1 आणि x2 ह्या दोघांची व्हॅल्यू इथे सबस्टिट्यूट करत आहे. वी आर जस्ट सबस्टिट्यूटिंग द व्हॅल्यू ऑफ x1 अँड x2 अँड इट इज सीम्स लाईक दॅट. a1 हे बाळ इकडे लक्ष देणार आहे काय, परत मी काही डायलॉग मारणार, तो हसणार, फुलं नको डिस्टर्ब करू, इकडे लक्ष दे. तर यामध्ये दॅट विल बी द a1 साइन ओमेगा टी प्लस phi1 प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस phi2. ठीक आहे, आपण काय केलेलं आहे, याला काय करूयात आपण, तुम्ही पाहिलं असेल एक फॉर्म्युला आहे मॅथमॅटिक्स मध्ये, तुम्ही हा फॉर्म्युला पाहिला असेल, दॅट इज अवर साइन ऑफ ए प्लस बी. याला असं रिप्रेझेंट करतो, दॅट विल बी द साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. हे माहित होतं का तुम्हाला? असा फॉर्म्युला आहे, that sin a plus b which is equal to the sin a cos b plus cos a sin b. एक दादा चार वेळेस बोला रे सर्वांनी. that is a sin a plus b which is equal to the sin a cos b plus cos a sin b. ठीक आहे, आपल्याला हा जो आहे ना sin a plus b, तो मी इथे आता इथे sin ओमेगा टी ला मी a समजत आहे आणि phi ला मी काय समजत आहे, b समजत आहे. हा जो ओमेगा टी आहे याला a समजत आहे आणि phi ला मी b समजत आहे. तर याला मी साइन ए प्लस बी म्हणून याला काय करणार, याला स्प्लिट आउट करतो. दॅट विल बी द एक्स विच इज इक्वल टू द ए. साइनचं काय म्हटलं तुम्ही, दॅट इज अ साइन ओमेगा टी कॉस phi1 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन phi1. बर ठीक आहे. त्यानंतर मी काय केलं, दॅट इज a1 अँप्लिट्यूड आहे प्लस सेकंड दुसरे कोणते आहे रे, दॅट विल बी द a2 which is equal to the sin omega t cos phi2 plus cos omega t sin phi2. that will be the ही झाली सेकंड. a1 ला मी आतमध्ये घेऊन जात आहे. a1 ला आपण काय करत आहोत, a1 ला आतमध्ये घेऊन जात आहे.
तर दॅट विल बी द एक्स विच इज इक्वल टू द a1 साइन ओमेगा टी कॉस फाय 1 प्लस a1 cos omega t sin phi 1 plus that will be the a2 sin omega t cos phi 2 plus a2 cos omega t sin phi 2. असो आपण काय करणार आहे, इथं साइन ओमेगा टी या दोघांमधून आपण बाजूला काढूयात आणि इथे इथून ओमेगा कॉस ओमेगा टी आपण बाजूला काढूयात. ठीक आहे, चला काढूयात. लेट्स वी आर दोघी उभा राहा रे स्टँड. आपण चला यामधून काय करूयात ते साइड आउट करूयात. दॅट विल बी द a1. आता यामध्ये काय आपण साइडला हे करणार आहोत, साइन ओमेगा टी. साइन ओमेगा टी. बरं, साइन ओमेगा टी काढल्यानंतर इथे काय, दॅट इज a1 cos phi 1 प्लस साइन a1 आता यामध्ये काय a1 पण कॉमन निघू शकते. दॅट विल बी द a1 cos ओमेगा टी आपण यामध्ये रिमूव्ह आउट करूयात आणि एकदम सिंपल लाईन मध्ये आपण त्याला इथे पाहत आहोत. त्याला इथे आपण लक्षात घेत आहोत की कशा प्रकारे आपल्याला हे काय करता येईल, त्याला सेपरेट आउट करता येईल. ठीक आहे, यामध्ये काय करतो कन्सिडरेशन, ओमेगा टी बाजूला जे काढलेलं आहे त्यामध्ये दॅट विल बी द a1 साइन पाय 1. एक लक्षात घ्या, हे जे डेरिवेशन आहे रिगार्डिंग HSC बोर्ड एग्जाम खूप 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 जास्त इम्पॉर्टंट आहे. येण्याचे मोस्ट प्रोबॅबल चान्सेस आहेत. तर त्यामुळे हे कसं सॉल्व कर, तसं पाहिलं गेलं तर खूप सोपं आहे, पण फक्त आपल्याला त्याचं एक टेक्निक लक्षात आले पाहिजे आणि मी तेच ट्राय करत आहे की तुम्हाला टेक्निक शिकवण्याचं. पहा मी काय केलं, इथे साइन आणि इथे साइन जर हे केलं तर इथे साइन निघाल्यानंतर a cos phi 1 आणि a cos phi 2 दॅट विल बी द. आता यामध्ये काय केलंय मी, दॅट विल बी द हे दोन कंपोनेंट मी इथून सेपरेट आउट घेतले. दॅट इज a2 cos phi 2 आणि यामधून मग मी काय करत आहे, यामधून मी दुसरं जे आहे cos ओमेगा टी त्याला बाजूला घेतलंय. cos ओमेगा टी जर बाजूला घेतल्यानंतर काय राहिलंय, दॅट इज a1 साइन phi 1 प्लस a2 साइन phi 2 आपण त्याला बाजूला घेतलं. आता बरं, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 cos ओमेगा टी याला मी काय सांगत आहे, फक्त ही जी टर्म आहे ब्रॅकेट मधली याच टर्मला आपण काय करतो रिप्रेझेंट करत आहोत. तर मग मी इथे यामध्ये वेगळं रिप्रेझेंटेशन देत आहे. कन्सिडर काय कन्सिडर करत आहे, दॅट विल द आर cos ऑफ डेल्टा विच इज इक्वल टू द a1 cos phi 1 प्लस a2 cos phi 2. त्याच्यानंतर काय केलेलं आहे, त्यानंतर मी इथे आर साइन डेल्टा विच इज इक्वल टू दॅट विल बी द a1 साइन phi 1 प्लस a2 साइन phi 2 असं मी कन्सिडर केलंय. काय कन्सिडर केलंय, दॅट विल बी द आर कॉस थिटा म्हणजे हे आणि आर साइन थिटा म्हणजे हे. ह्या दोन इक्वेशनला मी इथे कन्सिडरेशन करत आहे. बरं, कन्सिडरेशन केल्यानंतर मी आता पुढे जात आहे. याला आणखीन पुढे आपण याला डिराईव्ह करत आहोत आणि ते करताना ही जी इक्वेशन आहे रिझल्टेंट एम्प्लिट्यूड ते पाहूयात आपण. दॅट विल बी द रिझल्टेंट एम्प्लिट्यूड दॅट इज आर विच इज इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ
that will be the r cos deltaचा स्क्वेअर प्लस r sin डेल्टा प्लस r cos डेल्टा. फक्त काही नाही, दिसायला छान दिसतं म्हणून त्याला आपण थोडंसं किती हे करून घेतलं कंबाईन. त्यानंतर आपण काय करतो, R1 R2 चे व्हॅल्यू काय रे, तर R1 चे व्हॅल्यू आणि R2 चे व्हॅल्यू काय आहे, तर आपण काय करतो, व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करण्यापूर्वी स्क्वेअरिंग करून घेतो. स्क्वेअरिंग केलं तर r स्क्वेअर विच इज इक्वल टू द r साइन डेल्टा चा स्क्वेअर प्लस r cos डेल्टा चा स्क्वेअर. आणि इथे आपण इथे कन्सिडरेशन करतो, तर आपण इथे अंडरस्टँडिंग करत आहोत. इथे ब्लॅक शर्ट उभा राहा मागे. आता यामध्ये काय करत आहे, r साइन ची व्हॅल्यू काय रे, दॅट इज a1 साइन फाय 1 प्लस a2 साइन फाय 2 चा होल स्क्वेअर प्लस आता इथे काय आहे, दॅट विल बी द a1 cos फाय 1 प्लस a2 cos फाय 2 चा होल स्क्वेअर. a प्लस बी चा होल स्क्वेअर, a स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस ट्वाइस ऑफ ab. a स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस ट्वाइस ऑफ ab ने त्याला सॉल्व आउट करूयात. a स्क्वेअर म्हणजे a1 स्क्वेअर साइन स्क्वेअर फाय 1 प्लस a2 स्क्वेअर साइन फाय 2 स्क्वेअर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a1 a2 साइन ऑफ फाय 1 साइन ऑफ फाय 1 साइन ऑफ फाय 2 प्लस प्लस आता कशासाठी, याच्यासाठी, दॅट इज द a1 स्क्वेअर cos स्क्वेअर फाय 1 प्लस a2 स्क्वेअर cos स्क्वेअर फाय 2 स्क्वेअर प्लस a1 a2 cos फाय 1 cos फाय 2 cos फाय 1 cos फाय 2. आपल्याला हे लक्षात आलं. आता एक लक्षात घ्या, ही जी टर्म आहे या टर्म मध्ये साइन स्क्वेअर फाय 1 अँड cos स्क्वेअर फाय 1, जर a1 स्क्वेअरला आपण कॉमन घेतलं तर a1 स्क्वेअरला इथे कॉमन घेतलं तर ही इक्वेशन अशी येणार, a1 स्क्वेअर काय राहणार साइन स्क्वेअर फाय 1 प्लस cos स्क्वेअर फाय 1. आणि इथे जी दुसरी जी टर्म आहे ही जी व्हाईट मध्ये तुम्ही पाहतात, दॅट विल बी द साइन स्क्वेअर फाय 2 अँड cos स्क्वेअर फाय 2. इथे मी काय कॉमन घेत आहे, a2 स्क्वेअर, तर इथे मला येत आहे दॅट विल बी द साइन स्क्वेअर फाय 2 प्लस cos स्क्वेअर फाय 2, ते कॉमन घेतलंय. प्लस आता माझ्याकडे काय आहे, हे जे दोन टर्म्स आहेत इथे मी ट्वाइस ऑफ a कॉमन घेत आहे, ट्वाइस ऑफ a1 a2, ट्वाइस ऑफ a1 a2 आणि ट्वाइस ऑफ a1 a2 कॉमन घेतल्यानंतर इथं साइन फाय 1 साइन फाय 2 cos फाय 1 cos फाय 2, म्हणजेच माझा इथे काय फॉर्म होत आहे, cos फाय 1 मायनस फाय 2. इथं माझा हा फॉर्म्युला इथे जा. बरं, साइन स्क्वेअर थिटा प्लस cos स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू 1, म्हणजे ही टर्म 1 होणार, ही टर्म 1 होणार. काय राहिलं, a1 स्क्वेअर प्लस a2 स्क्वेअर प्लस ट्वाइस ऑफ a1 a2 cos फाय 1 मायनस फाय 2. आता आपण काय करत आहोत, आता आपण ह्या दोघांना दॅट विल बी द r स्क्वेअर, r होईल r विच इज इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ एन a स्क्वेअर 1 प्लस a2 स्क्वेअर प्लस ट्वाइस ऑफ a1 a2 cos ऑफ फाय 1 मायनस फाय 2. ठीक आहे, आपल्याला हे आलं. पहिली स्पेशल केस, आपल्याला ही फायनल इक्वेशन आहे, ही आपल्याला इक्वेशन आहे जी पाहिजे रिझल्टंट अँप्लिट्यूडची.
that r which is equal to the under root of a1 square plus a2 square plus twice of a1 a2 cos phi 1 minus phi 2 इथे आपण लक्षात घेत आहोत. दीदी तू उभा नाही राहिली, तुला कळलं नाही लास्ट गर्ल पिंक शर्ट पूर्ण लेक्चर आता उभाच राहा. स्पेशल केस मध्ये पहिली केस 1 केस 1 when phase difference is 0. ज्यावेळेस फेज डिफरन्स 0 असेल म्हणजेच फेज डिफरन्स 0 असणं म्हणजेच काय रे, तर दॅट विल बी द cos phi 1 minus phi 2 which is equal to 0 आणि ते 0 असेल तर r which is equal to the under root of that a1 square plus a2 square plus twice of a1 a2 आणि त्याला 0 ने मल्टिप्लाय करतो तर हे 0 होत आहे. दॅट r which is equal to the a1 square plus a2 square आणि a1 plus a2 means that will be the r which is equal to the under root of twice of a1 square since a1 which is equal to the a2 which is equal to the a. तर आपल्याला इथे असं लक्षात आलेलं आहे. त्यानंतर आपण काय करत आहोत तर दॅट इज r which is equal to the अंडर रूट 2 a बाहेर आला तर एवढं आपल्याला पहिली केस आहे. दुसरी केस पाहूयात. केस सेकंड when phase difference is पाय बाय 2. पाय बाय 2 चा फेज डिफरन्स आहे तर त्यामध्ये आपण काय पाहणार दॅट इज r which is equal to the अंडर रूट ऑफ a1 square plus a2 square plus twice of a1 a2 cos पाय बाय 2. cos पाय बाय 2 म्हणजे किती रे? cos पाय बाय 2 म्हणजेच आपल्याला काय लक्षात येत आहे cos 90. cos 90 किती आहे? That is r which is equal to the under root of a1 square plus a2 square plus twice of a1 a2 cos pi by 2 म्हणजे cos 90 that is equal to the 0 आणि 0 झाल्यानंतर that will be the ज्यावेळेस आपण cos pi by 2 समजा cos आपण 0 घेतला तर pi by 2 ची केस ही समजा घेतली आपण स्पेशल केस आणि r इन फेज म्हणजे cos ची जी व्हॅल्यू आहे 0. फेज है 0 है cos 0 that is equal to the cos 0 किती आहे? cos 0 हा 1 आहे. cos 0 च्या जागी आपण ते 1 पुट करूयात 1. that is r which is equal to the under root of that will be the a1 plus a2 चा whole square and square root cancel that will be the r which is equal to the a1 plus a2 if a1 which is equal to the a2 which is equal to the a that will be the r which is equal to the twice of a and this is our एक आणखीन केस है Case 3 when phase
डिफरन्स इज पाय म्हणजेच 180. That r which is equal to the under root of our a1 square plus a2 square plus twice of a1 a2. तर इथे किती येणार पायला -1. तर -1 असेल तर that will be the under root that is the a1 minus a2 चा whole square root cancel that a1 minus a2 since if a1 which is equal to the a2 which is equal to the a minus a 0 and amplitude is 0. झाला. एक लेंदी डेरिवेशनच्या फॉर्म मध्ये इथं आपण पाहिलेला आहे आणि मोस्ट प्रोबॅबल चान्सेस आहेत हाच डेरिवेशन येण्याचे. हा जो डेरिवेशन आहे एक लेंदी आहे, एक 7 ते 8 मिनिटं तुम्हाला लागतील त्याला सॉल्व्ह करायला, पण हा येण्याची जास्त शक्यता आहे. प्लीज बसून घ्या सर्व आणि लक्ष द्या इकडे काय आहे. आणि लक्ष देताना आपण सगळ्या सुरुवातीला काय लक्षात घेतो पहा, मोठं पण एकदम काहीच लक्षात ठेवलं नाही, मला काहीच लक्षात नाही, फक्त आपण पुढे चलत गेलो रस्ता भेटत गेला, चलत गेलो रस्ता भेटत गेला असं आहे. ते एकही गोष्ट लक्षात ठेवण्याची गरज नाहीये, ते फक्त प्रॅक्टिसचा भाग आहे. आणि आपल्याला फक्त पुढे पुढे जातो तर रस्ता दिसतोय, पुढे पुढे जातो तर आपल्याला सगळं काही इथे लक्षात येत आहे. पहा मी इथे समजून सांगत आहे. क्वेश्चन हा खूप महत्वाचा आहे. क्वेश्चन कशा प्रकारे येईल ते बी मी तुम्हाला सांगितलंय. आणि यामध्ये पाहतो दॅट कंपोजिशन ऑफ इन टू सिंपल हार्मोनिक मोशन दॅट इज same period and along the same path means two particles having two simple harmonic motion. We have a two particle having a simple harmonic motion. They are performing a simple harmonic motion along the same path. So त्याच्यामध्ये आपल्याला काय डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट पार्टिकल ही इक्वेशन आहे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड पार्टिकल ही इक्वेशन आहे. दोघांचं कंपोजिशन होत आहे. ते कंपोजिशन झाल्यानंतर रिझल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आपल्याला x1 x2 असं पाहायला भेटत आहे. यानंतर मी तुम्हाला ही पाहिलं साइन ऑफ a प्लस बी म्हणजे साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी. याच्या फॉर्म मध्ये मी ह्या दोन्ही इक्वेशनला साइन a आणि साइन बी च्या फॉर्म मध्ये हे लिहून घेतलं, हे असे झाले. यानंतर आलेले जे साइन ओमेगा टी आणि इथे साइन ओमेगा टी आहे, ह्या दोघात कॉमन घेतल्यानंतर हे आलंय. तसं कॉस ओमेगा टी आणि कॉस ओमेगा टी ह्या दोघात कॉमन घेतल्यावर हे आलंय. पहा लक्षात घेतलं तर लगेच लक्षात येत आहे की मी काय घेतलं, हे दोघांचं कॉम्बिनेशन एक घेतलंय आणि हे दोघांचं कॉमन. याच्यामध्ये कॉमन घेतलं साइन ओमेगा टी आणि याला कॉमन घेतलंय कॉस ओमेगा टी याला कॉमन घेतलंय आणि ते कन्सिडरेशन मी इथे करत आहे. कॉमन घेतल्यानंतर ही जी इक्वेशन आलेली आहे या इक्वेशनला मी आर कॉस थिटा म्हणतो, कारण की हे कॉसचे फॉर्मेशन आहे. आणि या इक्वेशनला मी साइनचे फॉर्मेशन म्हणतोय, ते आर साइन थिटा आहे. तर याला आपण इथे लक्षात घेत आहोत. बरं एक छोटस गोष्ट आहे की आपण यामध्ये काय केलंय पुढे, तर पुढे आपण यामध्ये काय केलेलं आहे की ह्या दोन इक्वेशनला आपण काय केलं इथे याला कंबाईन करतो, म्हणजे दॅट विल बी द दिस प्लस दिस रिझल्टंट एम्प्लिट्यूड विच इज इक्वल टू द याचा स्क्वेअर घेतला, याचा स्क्वेअर घेतला, दॅट स्क्वेअर रूट ऑफ दिस आणि स्क्वेअर त्याचा स्क्वेअर रूट घेतला. बरं इथं स्क्वेअर आणि स्क्वेअर रूट म्हणजे आर स्क्वेअर आपण याला असं लिहू शकलो. याच्यानंतर आर साइन डेल्टा आणि आर कॉस डेल्टा ह्या दोघांच्या व्हॅल्यूज पुट केला. बरं व्हॅल्यू पुट केल्यानंतर ए प्लस बी चा होल स्क्वेअरने त्याला इथं आपण सॉल्व्ह केलं. ए प्लस बी चा होल स्क्वेअर नंतर साइन थिटा साइन स्क्वेअर फाय 1 आणि कॉस स्क्वेअर फाय 1 असं आपण त्याला कॉमन घेतलं. तसंच साइन स्क्वेअर फाय 2 आणि कॉस स्क्वेअर फाय 2 इथून आपण कॉमन घेतलं. बाकीची टर्म आपल्याला ही अशा फॉर्म मध्ये आलेली आहे, दॅट विल बी द ट्वाइस ऑफ a1 a2 ट्वाइस ऑफ a1 a2 साइन फाय 1 साइन फाय 2 कॉस फाय 1 कॉस फाय 2 याला कॉस फाय 1 मायनस फाय 2 असं लिहितात. बरं याला इक्वेशनला आपल्याला असं लिहिता येईल. आणि ते झाल्यानंतर आपण काय करतो, ती इक्वेशन ही फायनल आहे. दिस इज अवर फायनल इक्वेशन. बरं याची पहिली केस आहे. पहिली केस तर ज्यावेळेस काय व्हेन अ फेज डिफरन्स इज π/2, ज्यावेळेस फेज डिफरन्स π/2 असेल कॉस हा 0 होईल, म्हणजे या कॉसची व्हॅल्यू 0 झाली तर 0 झाल्यानंतर आपल्याला ही कंपोनेंट 0 होईल. a1 स्क्वेअर प्लस a2 स्क्वेअर रूट 2 म्हणजेच आपल्याला काय a1 a2 2 असतील तर रिझल्टंट एम्प्लिट्यूड दॅट रूट 2a असेल. दुसरी आहे केस दॅट विल बी व्हेन द फेज डिफरन्स इज 0, ज्यावेळेस फेज डिफरन्स 0 असेल तर कॉस 0 हा 1 असेल. 1 असल्यानंतर आपली इक्वेशन अशी येईल
दॅट ए प्लस बीचा होल स्क्वेअरचा फॉर्म्युला स्क्वेअर रूट कॅन्सल, आपल्याला इथे येणार रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट. त्यानंतर पुढे पाहतो तर आपल्याला तिसरा आहे तर वेन अ फेज डिफरन्स इज पाय. त्यानंतर आपल्याला काय ए मायनस बीचा फॉर्म्युला जर पाहिलं, पायचं म्हणजेच काय कॉस पाय किती आहे, कॉस पाय हे -1 आहे. -1 जर असेल तर आपल्याला हे येणार a1 मायनस a2 चा होल स्क्वेअर स्क्वेअर रूट कॅन्सल a1 मायनस a2. जर a1 आणि a2 सेम असेल तर r ची व्हॅल्यू 0 येते. येते लक्षात.